Hi, all of you. Subject electrical machines 1, unit 2 topic are going to discuss in this class characteristics of DC motors. Characteristics of DC motors. So actually the characteristics means the performance of a DC motor under various conditions can be judged by using these characteristics. Okay, so the performance of a DC motor, okay, under various conditions means so the current maybe changes as load changes, and the torque also changes due to the armature current and the speed. These are the some variations, variable parameters are there to change that variable parameters under various conditions. Okay, na? So due to that, the performance of DC motor also changes. So which can be judged by using these characteristics. Okay, so there are mainly we have three types of characteristics. That is generally three characteristics curves are considered important for DC motors, which are first one is a torque versus armature current. Okay, torque versus armature current. Torque versus armature current, and second one is speed versus armature current, and third one is the combination of both. First and second is nothing but a speed versus torque. Actually, last one, third one, speed versus torque. Okay, these are the three important characteristics we are going to discuss, and the first one is that is torque versus armature current. Actually, this graph, okay, the graph which shows the relationship between the torque and armature current itself. We have I mentioned here torque versus armature current, nothing but the characteristics can be drawn in a graph which is showing the relationship between the torque and armature current, nothing but a torque armature current characteristics. Okay, this is one, first one. And second one, speed versus armature current, which nothing but the graph showing the relationship between the speed and the armature current is nothing but a speed armature current characteristics. Okay, and third one, last one, that is speed versus torque. Okay, which the graph which shows the relationship between the speed versus torque of the motor. Okay, which nothing but a speed torque characteristics. This is the third one. Okay, so but actually the last one, and there's nothing but a speed versus torque, is nothing but a mechanical characteristic. We can say that this is the mechanical characteristic, last one. Okay, so the nature of these characteristics can be easily obtained by using some relationships. Okay, some relationships, nothing but a, so I will show you that here I explain. This is the relationships, very important. I will show you here. These are explained below for each type of DC motor, nothing but a shunt motor, series motor, and compound motor. Three motors explain cheyabothunnanu. But some relations are there. Mainly two relations I keep in mind. There is first one ఏంటంటే T proportional to 5 into IA, and second one ఏంటంటే N proportional dB by 5. So how we got this two equations అంటే సింపుల్ అమ్మా. ప్రీవియస్ నేను ఒక చిన్న పాయింట్ మీకు చెప్పానో లేదో, దట్ ఈస్ టార్క్ స్పీడ్ ఈక్వేషన్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి మనకి. జస్ట్ ఐ రిపీట్ దిస్ ఓకేనా ఫర్ 5 minutes. Already we know that the torque equation T is equal to 0.159 into 5 P Z into IA by A. Is that right? Okay, we got this torque equation by deriving the, okay, by deriving. Okay, it's my, from this we can say that 0.159 is constant. Okay, na? Flux, okay, maybe varies as the current passes through the wheel winding, varies, flux also winding varies. P, poles, number of poles. Once manufacture of the DC motor completed, the number of poles also fixed. Z, conductors, also it is fixed once the manufacture of the motor is completed, right? And next, IA, current IA, nothing but changes due to the load changes. As the load increases or decreases, the current also changes. That is number of parallel paths, A also constant. So then we can say that
T directly proportional to, from this equation, T proportional to the variable terms, there is nothing but a phi, and second one is Ia. Remaining all the parameters are constants. That way the torque equation is the T proportional to phi into Ia. I written this here, T proportional to phi into Ia, the armature torque. Okay, na? Right, coming to second equation, that is n proportional dV by phi. We already already we have discussed this equation. Actually, we know that EMF equation here I mentioned. Please follow this. This is EMF equation. Back EMF equation entama. Just a minute. Right, the back EMF equation entama. BB is equal to phi P n z by 16 to a. We know this equation, right? Back EMF equation or generated equation in case of generators, right? Both are same equation point of view, right? So here the same thing I repeat that phi is nothing but a variable. As the field winding, the current pass through the field winding, it changes. The flux produced by the field winding also changes, right? P, once the number of poles constant, n speed maybe changes as the load changes. Okay, na? The Z nothing but a conductor. It is also constant. P constant, Z constant. Next 60 itself you can get it is a constant. A, number of parallel paths. Number of parallel paths also, once the manufactured unit is completed, it is also constant. Okay, na? So from this equation we get that is EB proportional. We can say that EB proportional to phi into n. Remaining all the terms are only constants only, right? So from this we can say that n proportional to, we can say that is EB by that is phi, right? Is that right? Okay, we got this answer. Okay, now n proportional to EB for phi. I written here this equation. These are the torque and speed equation. Okay, we keep it mind, this should be okay na. And other point you can note chesanu. So this is the torque equation, this is a speed equation. Okay na. ఇదిగో ఇక్కడ కూడా చెప్పాను, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అని చెప్పాను. ఇది వాట్ దిస్ ఈక్వేషన్ n ప్రపోర్షనల్ dB by phi, రైట్? సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ షంట్, సిరీస్ అండ్ కాంపౌండ్ జనరేట్ మోటార్స్ అని చెప్పి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి, అవునా? సో ఫస్ట్ షంట్ లో ఈబీ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి ఉంటుంది, అది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను షంట్ మోటార్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ please keep in mind that these two equations, that is TA proportional to phi into Ia and n proportional EB by phi, right? These two equations very very important. And coming to first, we go for characteristics of DC shunt motor. Directly I draw the characteristics of DC shunt motors. Okay, first of all I will explain this. First one is there are mainly 3 types. First one is torque versus armature current, second one speed versus armature current, and third one speed versus torque. These 3 characteristics I will draw for a shunt motor. Okay, na? Shunt motor. So first this characteristic of these shunt motors. First characteristics is torque versus armature current, second characteristics is speed versus armature current, and third characteristics speed versus torque. This is nothing but the mechanical characteristics, right? So I will draw these characteristics. How I mean, I will explain this here. So first one is torque versus armature current. Torque versus armature current. Torque ki armature current relation enti, just I repeated. That is torque ki armature current relation entama T proportional to phi into Ia. T proportional to phi into Ia. Okay na? నేను అదే నోట్ చేశాను. సో మీకు షంట్ మోటార్లో ఆల్వేస్ ఐ మెన్షన్ దట్ ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్, అవునా కదా? So I mentioned that is the flux is constant in case of shunt motor. Once okay, the current passes through the field winding is constant, the flux produced by the also field winding is constant. Avuna kada? So due to that నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ, సో ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సో టీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫై ఇంటూ ఐఏలో టీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐఏ అని చెప్తాను, ఎందుకంటే ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షంట్ మోటార్ ఓన్లీ the flux per pole is considered as a constant, so that the equation becomes T proportional to Ia. So the torque is directly proportional to the armature current. So you can say that it is a straight line passing through the origin, right? Avuna kada? This is the armature current and this is the torque.
So as the one step increase in the armature current, the torque produced also increases at the from origin. Okay, origin నుంచి స్టార్ట్ అయితే వన్ స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వన్ స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ రిలేషన్షిప్. అవునా కదా, రిలేషన్షిప్, రైట్? సో ఇఫ్ ద షాఫ్ట్ యాక్చువల్లీ, నేను ఒక షాఫ్ట్ అంటే టార్క్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే చెప్పాను వేరే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టార్క్స్ అని చెప్పేసి. అవునా, ఆర్మేచర్ టార్క్ అంటే ద టార్క్ డెవలప్డ్ బై ద ఆర్మేచర్ ఈస్ TA. అవునా, ద ఆర్మేచర్ టార్క్ దట్ ఈస్ TA అయితే సో టోటల్ టార్క్ అనేది మనకి యూస్ఫుల్ అవ్వట్లా. ఎందుకంటే TA ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందంటే షాఫ్ట్ అంటే యూస్ఫుల్ షాఫ్ట్ అనమాట. షాఫ్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమో TSH అవుతుంది, సమ్ లాస్ కూడా అవుతుంది, దట్ ఈస్ TL అని చెప్పాడు. లాస్ట్ టార్క్, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ అంటే ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ లాసెస్ వల్ల ఈ టార్క్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే TA అనే టార్క్ డెవలప్ అయితే మనకి యూజ్ అయ్యే టార్క్ ఏమో TSH, మనకి వేస్ట్ అయ్యే టార్క్ ఏమో TL. సో టోటల్ ఆర్మేచర్ టార్క్ అనేది మనకి యూజ్ అవ్వట్లేదు. కానీ సమ్ ఆర్మేచర్ సమ్ టార్కే యూజ్ అవుతుంది. ఆ యూజ్ఫుల్ టార్క్ ఏంటంటే TSH అంటారు. అంటే షాఫ్ట్ అంటే ఏంటమ్మా, మన ల్యాబ్స్ లో యూజ్ చేస్తుంటారు స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేసే, మనం స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి సమ్ అవుట్పుట్ కి షాఫ్ట్ ఉంటుంది మనకి అవుట్ సైడ్. ఓకేనా, అది షాఫ్ట్ అంటాం. ఓకేనా, షాఫ్ట్ టార్క్. ఓకేనా, అది యూజ్ఫుల్ టార్క్ మనకి. ప్లస్ TL ఇది వేస్ట్ టార్క్ అన్నమాట, వేస్ట్ అవుతుంది మనకి. ఓకేనా, సో ఇది నేను ఇక్కడ డ్రా చేశాను చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టోటల్ టార్క్ మనం డెవలప్ అయ్యే టార్క్ ఆర్మేచర్ లో. బట్ షాఫ్ట్ టార్క్ ఈజ్ దిస్ వన్. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టార్క్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాస్ట్ టార్క్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాస్ట్ టార్క్, దిస్ ఇస్ TL అని చెప్తారు. ఈ టార్క్ ఏమంటామమ్మా, ఈ TL టార్క్ లాస్ట్ టార్క్ అంటాం. ఈ గ్యాప్ ని ఏమంటారు, లాస్ట్ టార్క్ అని చెప్తాడు. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద షాఫ్ట్ టార్క్ అన్నమాట. ఓకేనా, if the shaft torque, okay na, is plotted against armature current, so this is the against armature current డ్రా చేశాను. ఓకేనా, it is known that the shaft torque is less than the armature torque. అవునా కదా సార్, అవునా కదా? సో the shaft torque is always less than the armature torque because సో ఇప్పుడు TSH అనేది అంటే లోడ్ నువ్వు ఆన్ చేయలేదు, లోడ్ ఆన్ చేయకపోతే జీరో అయిపోయింది. అవునా, అప్పుడు ఏమైంది మనకి, సో T అంటే ఆర్మేచర్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాసెస్ లో అయిపోతుంది. అవునా, సో విచ్ ఈజ్ ఎట్ నో లోడ్ కండిషన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. సో బట్ టు జనరేట్ హై టార్క్ కావాలనుకో, స్టార్టింగ్ లో హై టార్క్ కావాలనుకో, ఆర్మేచర్ రిక్వైర్డ్ కూడా హైలో ఉండాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అవునా, అంటే ఇక్కడ చూసాను చూడమ్మా, to generate a high starting torque, this type of motor requires large amount of armature current కావాలి at the time of starting లో ఆర్మేచర్ టార్క్ హై ఉందనుకో, మోటార్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్ అయిపోయింది. అవునా, దిస్ మే డ్యామేజ్ ద మోటార్, హెన్స్ DC motors can develop moderate starting torque only, hence suitable for such applications where starting torque requirement is moderate. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ టార్క్ అంటున్నారు ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు మనం లోకల్ ట్రైన్స్ చూస్ చేస్తుంటాం అంటే ఆన్ సమ్ వేర్ లోకల్ ట్రైన్స్ ఏంటంటే స్టేషన్ లోనే మాక్సిమం స్పీడ్ గెయిన్ అయిపోతుంది. అంటే స్టార్టింగ్ టార్క్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ వెరీ హై. టార్క్ ఆర్ ఫోర్స్ అనమాట, ఫోర్స్ అనుకో సింపుల్ గా, టు మూవ్ ద ట్రైన్. ఓకేనా, ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ అంటాం. సో దాని ఏంటంటే అది రిక్వైర్డ్ ఈజ్ వెరీ హై అనమాట, ఆ టైం మనకు కావాలి. అలాంటి వాటికి మనం యూజ్ చేసే మోటార్ యూజ్ చేయడు. ఎందుకంటే ఇట్ జస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ డెవలప్ మోడరేట్ టార్క్ ఓన్లీ. ఓకేనా, హై స్టార్టింగ్ టార్క్ కావాలి. ఎందుకంటే స్టేషన్ టు స్టేషన్ మనకి ఏంటంటే అక్కడ ట్రైన్స్ లో కూడా ఒక స్టేషన్ కి లోకల్ ట్రైన్స్ చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటాయి, 1 to 8 kilometers బిలో. అవునా కదా, 1 kilometer కూడా ఉంటాయి. సో నువ్వు ఈ స్లోగా స్టార్ట్ అయ్యి స్లోగా అడిగేసరికి టైం అంటే షెడ్యూల్ టైం ఇస్తారు వాడు. సో ఇట్ విల్ వెరీ హై అవుతుంది అనమాట. అందుకేంటంటే స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది రిక్వైర్డ్ వెరీ హై అట్ ద టైమ్. ఓకే, అందుకేంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్ అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ వేర్ వీ రిక్వైర్డ్ హై స్టార్టింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ మోడరేట్ దగ్గర ఉన్న మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, and coming to second one, second characteristics is speed versus armature current. This is the characteristics I drawn. This is the TA versus this is shaft torque. Okay, the difference of this one nothing but a loss, that is TL. Okay, right. Coming to next, second one is speed versus armature current. Okay, speed versus armature current.
Simple. Already I written that the equation, speed equation, EB n proportional to EB by 5, right? Just now I repeat that previous slide. Speed versus speed directly proportional to EB by 5, right? So from this equation only I can draw. I am going to draw the graph for characteristics of speed versus IA. Okay, right. All we know that that is speed. That is in shunt motor. Applied voltage V is always constant because షంట్ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే షంట్ మోటార్ వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ప్లేస్ చేసుకుంటాం అవునా. ద ఫీల్డ్ కరెంట్ రిమైన్స్ ఓకే రైట్ కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అవునా. చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు షంట్ మోటార్లు ఏంటంటే ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఎన్ ప్రపోర్షనల్ ఈవీబీ 5 లో 5 కాన్స్టెంట్ అయితే మనకి ఏమైంది ఎన్ ప్రపోర్షనల్ టు ఓన్లీ ఈబీ అవుతుంది అవునా. ఈబీ రైట్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు షంట్ మోటార్ల ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా. షంట్ మోటార్ల ఈక్వేషన్ V ఫార్ములా ఏంటి ఈబీ. లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈబీ ప్లస్ ఐఆర్ఏ అవునా కదా. IARA, right? So from this we can write as EB is equal to V minus IRA. I have written here EB is equal to V minus IRA, right? So then n proportional to EV minus IRA by 5, where 5 is constant. Constant కాబట్టి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ n proportional to V minus IRA. అర్థమవుతుందా లేదా? So EB proportional direct proportional to EB directly I have written here. Okay na? Already we know that EB is equal to V minus IRA. Substitute this value in EB. EB will substitute చేశాను. So then n proportional to V minus IRA by 5. So shunt motor లో మనకి ఏంటమ్మా flux per pole is always constant. So then this is constant కాబట్టి n proportional to V minus IRA. I have written that one. Okay. సో ఫ్రమ్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా డ్రా చేస్తారంటే సో ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇక్కడ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకో లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకేంది ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఈ టర్మ్ ఏమైంది సో లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసాము లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేయగానే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అవునా. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందని మీనింగ్ ఏంటి సో ఐఆర్ఏ ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ చూసావా ఇక్కడ ఏ టర్మ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఐఆర్ఏ టర్మ్ ఉంది. జస్ట్ సారీ జస్ట్ as load increases current that is current increases. ఎందుకని ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా ఎలా చెప్తావు నువ్వు ఒక సింపుల్ లాజిక్. ఫ్యాన్ ఒకనా ఫ్యాన్ నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసావు ఒక ఇంక్రీజ్ అయితే ద కరెంట్ రన్ ఫ్రమ్ ద సప్లై ఆల్సో షుడ్ బి ఇంక్రీజెస్ ఎందుకంటే నువ్వు లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైతే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తావు. ఇంకో లాజిక్ ఏంటి ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తావు తర్వాత లైట్ ఆన్ చేస్తావు అవునా లైట్ ఇంకో లైట్ ఆన్ చేస్తావు ఏసీ ఆన్ చేస్తావు అంటే ఇప్పుడు నీకు పవర్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది అది ఎన్ని ఆన్ చేస్తావు అంటే మీనింగ్ ఏంటి కరెంట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సప్లై ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అనమాట. అప్పుడు ఏంటి పవర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకని చెప్పేది. సో లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది మనకి ఏమైంది కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ఉంది చూసావా ఆ టర్మ్. సో ఐఏతో మల్టిప్లై చేస్తావు కదా ఆర్ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకేనా. ఈ టర్మ్ కూడా ఏమైంది మనకి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ టర్మ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే వి మైనస్ ఐఆర్ఏ ఏమవుతుంది చెప్పు నాకు. వి మైనస్ ఐఆర్ఏ ఆల్సో ఇంక్రీజెసా డిక్రీజెసా షుడ్ బి డిక్రీజెస్ ఓకేనా. దెన్ ఈ టర్మ్ మొత్తం డిక్రీజ్ అయింది అంటే స్పీడ్ ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది అవునా కదా రైట్. సో అదేం సార్ ఐఆర్ఏ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఇది ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది సింపుల్ లాజిక్. ఆల్రెడీ జస్ట్ నో ఐ హావ్ టోల్డ్ దట్ వి ఈజ్ కాన్స్టెంట్ సప్లై వోల్టేజ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అప్లై వోల్టేజ్ ఈజ్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాను అవునా. ఇది కాన్స్టెంట్ అంటే లెటర్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం 100 volts దిస్ ఇస్ వి అనేది 100 volts అనుకుందాం మైనస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదేమో 10 ఉంది అనుకుందాం 10 ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ 90 వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావు ఐఏ ఇంక్రీజ్ చేసావు ఐఏ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఐఆర్ఏ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 100 తర్వాత ఫస్ట్ 10 ఉంటే తర్వాత ఇంక్రీజ్ అయింది 20 ఇంక్రీజ్ అయింది ఏంటి ఐఆర్ఏ డ్రాప్ దిస్ ఇస్ ఐఆర్ఏ దిస్ ఇస్ వి. అప్పుడు ఏమైంది మనకి ఇక్కడ 80 వచ్చింది అంటే ఓవరాల్ గా మనకి ఏంది వి మైనస్ ఐఆర్ఏ అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా ఏంది యాజ్ ఈ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది. సో ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ టోటల్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా స్పీడ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. స్పీడ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే దాన్ని బట్టి సో ఆర్మేచర్ కరెంట్ నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది యాజ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ స్ట్రైట్ గా స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు ఇక్కడ ఓకేనా.
స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ స్లోగా రెడ్యూస్ అవుతా వస్తుంది. ఎందుకని? బికాస్ ఆఫ్ వి మైనస్ ఐఆర్ఏ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అందుకని ఏంటంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం వీటిని, స్లైట్లీ రెడ్యూసెస్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లైన్ అనమాట. కాన్స్టెంట్ గా ఉండాల్సిన ఏమవుతుందంటే రెడ్యూస్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్పీడ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. ఓకేనా? And next coming to I have not mentioned here actually. This is not the last one is speed versus torque. Okay na? Last one is speed versus torque. So simple, I will discuss here. Already we know that the speed versus torque అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ చెప్పాను. అంటే మా స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్పాను, EB/φ అని చెప్పాను, అవునా? అండ్ సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పాను, టార్క్ ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ టార్క్ ప్రపోర్షనల్ టు IA అని చెప్పాను, అవునా కదా? టార్క్ ప్రపోర్షనల్ టు IA, ఎందుకంటే ఫై అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కాన్స్టెంట్, ఈ ఫై కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ కూడా ఫై కాన్స్టెంటే, అవునా? సో T ప్రపోర్షనల్ టు IA అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ N ప్రపోర్షనల్ టు EB అయింది, అవునా? EBలో మనకేంటి ప్రపోర్షనల్ టు V మైనస్ IRA అని చెప్పాను, అవునా? సో ఈ IA అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే స్పీడ్ ఏమైంది, ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయింది. అంటే IA ఇంక్రీజ్ చేస్తే స్పీడ్ ఏమైందమ్మా, డిక్రీజ్ అయింది. సో ఈ రెండిటి రిలేషన్ ఇన్వర్సిటీ ప్రపోర్షనల్, అవునా కదా? స్పీడ్ అంటే ఇంక్రీజ్ చేసావు. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ రిలేషన్ తీసుకో. అంటే ఏంటంటే ఐఏ నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైంది, స్పీడ్ డిక్రీజ్ అయింది. అంటే ఈ టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే స్పీడ్ కూడా రిడ్యూస్ అయితే లేదా? ఓకేనా? టార్క్ నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసావు అంటే, ఎందుకంటే T ప్రపోర్షనల్ టు ఐఏ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసావు, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసావు అంటే టార్క్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే. టార్క్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమైనా స్పీడ్ ఏమైతే రెడ్యూస్ అయింది. అదే నేను పాయింట్ చెప్పాను, క్లియర్. టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైందమ్మా, స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ లూప్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. రైట్? ఓకే, ఫ్రమ్ దీస్ టూ రిలేషన్స్ ఐ గాట్ దిస్ characteristics. Okay, characteristics of DC shunt motor, right? Coming to next one is series motor. Characteristics of series motor, same, we have three characteristics. First one is speed versus armature current, speed versus armature current, torque versus armature current, speed versus armature current, and speed versus torque. The same characteristics and repeat. I will repeat for series motor. Okay na? Right. So first coming to first one is torque versus armature current. I have written that is torque versus armature current. Okay na? So the relationship between torque versus armature current ఏంటమ్మా, already we know that is T proportional to phi into IA. Okay na? That is the torque developed by the armature is directly proportional to flux into armature current, avuna? Flux per pole. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ DC షంట్ మోటార్ లో ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్ కాదు. ఓకేనా? ఫ్లక్స్ ఈజ్ వేరియబుల్. అంటే ఎలా చెప్తాను, ఎందుకు అంటే ఆ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం. ఫీల్డ్ వైండింగ్ అండ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావు, ఇక్కడ నువ్వు సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తావు, అవునా కదా? సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఐఎల్ అంటే లోడ్ లైన్ కరెంటు, అంటే ఐఎస్సి కరెంటు, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా IA కరెంటు, ఆల్ ద కరెంట్స్ ఆర్ సేమ్, అవునా కదా? ఎందుకంటే IA is equal to IL is equal to ISC సిరీస్ మోటార్ లో, అవునా కదా? సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ ఫ్లక్స్ ఆల్సో ప్రపోర్షనల్ టు IS యాక్చువల్. అంటే ఫ్లక్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, వెన్ ద సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ లో కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు వచ్చే ఫ్లక్స్ ని ఫై అని చెప్తావు. సో ప్రపోర్షనల్ టు ISC ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు IA, అవునా కదా? సో దెన్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ T ప్రపోర్షనల్ టు 5 into IA లో 5 proportional to ISC which is proportional to IA only. Okay, just I repeat again a small if you have doubt, that is this is the series motor, avuna? Series motor ante entama, so field winding and armature winding are connected in series. This is motor. Okay na? Load apply చేసావు, that is current IL అని వస్తుంది, అవునా? IL అనే కరెంట్ ఇలా వస్తే నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్ కాబట్టి the current passes through this one is ISC అన్నాడు. దీనిలో ఫ్లో కరెంట్ ఏంటమ్మా, ఆర్మేచర్ కాబట్టి IA అన్నాడు. సో సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నీకు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ IL is equal to ISC is equal to IA అని చెప్పి గుర్తుందా లేదా మీకు? ఒకసారి జస్ట్ రిపీట్ ద క్లాస్. ఓకేనా? లిసన్ యువర్ లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఫ్లక్స్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అంతే కదా?
The concept is very clear. The flux produced by the field winding only here. So field winding లో ఫ్లక్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది when the current passes through field winding, that is ISC only. అవునా, the current passes through field winding is ISC. ఈ ISC is equal to ఏం చెప్తాను, IL అండ్ ILA కదా, అందుకని ఇక్కడ చెప్పాను 5 proportional to ISC అంటే the flux produced by the field winding అనేది proportional to current passes through the field winding, అదింది ISC, which is equal to IA అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే all are connected in series. Then the torque produced by the armature T proportional to ఏం చెప్తారు అంటే 5 into IA బదులు 5 plus to IA ప్లేస్ చేసావు. సో దెన్ ద టార్క్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు IA స్క్వేర్ అని వచ్చింది ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా, సో దెన్ హెన్స్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫర్ దిస్ వన్ ఏంటంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనే ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ, అంటే ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ టార్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ నాట్ లీనియర్. ఎందుకంటే టీ ప్రపోర్షనల్ టు IA స్క్వేర్ కదా మనకు వచ్చింది ఇక్కడ. IA అంటే స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది, బట్ IA స్క్వేర్ అంటే అలా కాదు. ఓకేనా, సో ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి అంటే లీనియర్ కాకుండా ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకలా ఉన్నాయి, ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే స్ట్రైట్ గా వచ్చేసింది. మళ్ళీ అదేంటి సార్, ఇక్కడేమో టీ ప్రపోర్షనల్ టు IA అని చెప్పారు, ఇక్కడేమో టీ ప్రపోర్షనల్ టు IA స్క్వేర్ అని చెప్పారు. జస్ట్ సింపుల్ స్మాల్ డిస్కషన్ హియర్. T proportional to IA square అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, we just got this equation కాబట్టి ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ గా స్ట్రైట్ లైన్ ఉండవు. ఎందుకు అంటే ఇది వేరే కొద్ది ఇది కూడా వేరే అవుతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్ ఏంటంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ గెట్ సాచురేషన్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ సాచురేషన్ పాయింట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందంటే నువ్వు ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఎంత కరెంటు ఇంక్రీజ్ చేసినా కదే ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పాను జనరేటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జనరేటర్స్. అప్పుడు ఏంటి, నేను ఒక క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను, 5 క్లాసెస్ నేను కంటిన్యూస్ గా చెప్పుకుంటూ పోయాను. ఫస్ట్ క్లాస్ ఓకే, సెకండ్ క్లాస్ పర్లా, థర్డ్ క్లాస్ ఏమవుతుంది కొంచెం మీ మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయ్యింది, ఫోర్త్ క్లాస్ కి అసలు నేను ఏం చెప్తున్నానో మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. అవునా కదా, కంటిన్యూస్ గా 4 క్లాసెస్ చెప్తే. అది సిమిలర్, any material and any part has some saturation point అన్నమాట. ఓకేనా, అంటే ఏంటి, నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేస్తా పోయో ఫీల్డ్ వైండింగ్ నాకు ఫ్లక్స్ కావాలి, ఎందుకంటే టు కట్ ద దట్ ఈస్ అదే ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్. ఓకే, నువ్వు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసావు బాగానే ఉంది, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నావు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నావు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నువ్వు ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు అనుకో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదాం కా, ఎందుకంటే ఆ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఎంత వరకు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలదో అంతవరకే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. ఆ పాయింటేనే సాచురేషన్ పాయింట్ అంటావు. నువ్వు ఆ తర్వాత ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది, టార్క్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది, బట్ ఏంటంటే ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. ఓకేనా, ఆ ఫ్లక్స్ చూసావు ఇక్కడ, అప్పుడు ఏమైందంటే ఇది కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది, ఈ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ అయిపోయి అప్పుడు ఏమైందంటే ఫ్లక్స్ లేకుండా ఓన్లీ టీ ప్రపోర్షనల్ టు IA అని ఒకటి వచ్చింది. అప్పుడు అందుకని ఏంటంటే స్ట్రైట్ లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. Okay, that is the reason here why we got this characteristics and up to this point and after this point. After point nothing but a saturation point anta. Okay, right, and coming to next one is speed versus armature current. Already we know that the equation tama n proportional to EB/5. Already we know that equation avuna kada. So EB equation ante V minus IA into RSC. Okay na, సో 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా, RA ప్లస్ RSC అని చెప్తాడు యాక్చువల్గా. అవునా కదా, సో బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ V మైనస్ IA అనే టర్మ్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ మనకి, అంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద నాట్ ఈక్వేషన్, చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ప్లస్ IA ఇంటూ RA అనే ఈక్వేషన్ కూడా ఉంది. అవునా కదా, ప్లస్ IA ఇంటూ RA, V మైనస్ IA ఇంటూ RSC ప్లస్ IA ఇంటూ RA, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. బట్ ద టర్మ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పొచ్చు, EB ఈజ్ ఈక్వల్ టు V అని చెప్పొచ్చు. సో అండర్ దిస్ కండిషన్ ఏంటంటే విచ్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్, అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ విచ్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఫర్ దట్ వీ క్యాన్ గెట్ దట్ ఈస్ స్పీడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్పవచ్చు, నాకు 1/5 అని చెప్తావు. 5 యాక్చువల్లీ ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్తున్నామా IAC అని చెప్తున్నావు, IAC ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్తున్నామా IA అని చెప్తున్నావు, ఎందుకంటే IS is equal to IA. Here I mentioned the same thing, n proportional to 1 by flux anamata. Avuna 1 by flux, this is flux. Okay na, which is proportional to 1 by IA. So then n proportional to 1 by IA. So 1 by IA nothing but
కరెంట్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది నాకు ఏమైందమ్మా స్పీడ్ విల్ బి రెడ్యూస్. ఇదిగోండి స్పీడ్ రెడ్యూస్ అయిపోతా ఉంది. ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అంటాడు. దిస్ ఈస్ ద రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ speed versus armature current characteristics. Okay, right? And coming to last one, speed versus torque characteristics. Okay, last one in the speed versus torque characteristics. Already we know that speed versus torque, the combination of nothing but a both. This is torque versus armature current and speed versus armature current. We got speed versus torque characteristics only. Already we know that mechanical characteristics అని చెప్తాం. అవునా, టూ ఈక్వేషన్స్ నోట్ చేద్దామా. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పాను నేను, సిరీస్ మోటార్లో టార్క్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ రిలేషన్ అంటే ఇదే కదా, అంటే T ప్రపోర్షనల్ టు 5 × I విచ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు IA² అని చెప్పాను జస్ట్ ఇప్పుడే. అదిగోండి T ప్రపోర్షనల్ టు IA², అవునా కదా, అదే నోట్ చేశాను ఇక్కడ నేను. అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పాను, N ప్రపోర్షనల్ టు 1/IA, అవునా కదా, ఇదిగోండి N ప్రపోర్షనల్ టు 1/IA సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో. That is speed versus armature characteristics లో the relation is N proportional to 1/IA. అదే torque characteristics ఏమో T proportional to IA². సింపుల్ రిలేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ T proportional to ఏం వచ్చింది మనకి ఇక్కడ IA² వచ్చింది, N proportional to ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ 1/IA వచ్చింది. అంటే జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ T proportional to IA² లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T ప్రపోర్షనల్ టు ఏం చెప్తావు ఇక్కడ I అని చెప్తావా లేదా. సో IA ప్లస్ నువ్వు ఏం చేస్తావు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T రాస్తావు. సో దెన్ N ప్రపోర్షనల్ ఏం చేస్తావు నువ్వు ఇక్కడ IA అంటే ఏందమ్మా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T, అవునా కదా, అదే ఐ హావ్ రిటన్ హియర్ నథింగ్ బట్ N ప్రపోర్షనల్ టు 1/√T. As the torque of a DC machine is directly proportional to the armature current, okay, and flux, the speed will be inversely proportional to the square root of the torque anamata. In the speed is inversely proportional to the square of the torque. From the two relationships నుంచి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను దీన్ని. అర్థమైందా లేదా? ఓకేనా, రైట్. కమింగ్ టు సో వి గాట్ ఏంటంటే 5 IA లోడ్స్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సమ్ సాచురేషన్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ద స్పీడ్ నథింగ్ బట్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/T, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఉండదు మనకి. ఓకేనా, బట్ నువ్వు స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నా సరే ఏంటంటే యాజ్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ ఆ టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ స్పీడ్ ఏమైందమ్మా రిడ్యూస్ అయిపోయింది. యాజ్ ద టార్క్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉండే కొద్దీ ఏమైంది మనకి స్పీడ్ విల్ బి రెడ్యూజెస్. ఓకేనా, hence the series motor are best suited for service where the motor is directly coupled to the load, such as whose speed falls with increase of load torque. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ సిరీస్ మోటార్స్ ఏంటంటే మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే వేర్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది మనకి ఇక్కడ అప్లికబుల్ అనమాట. అంటే ఏంటి, ట్రైన్స్ లో యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మనం హై DC సిరీస్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ట్రైన్స్ లో, ఓకేనా, ట్రైన్స్ యూజ్ చేసే లోకోమోటివ్స్ లో సిరీస్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. వి గాట్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, coming to last one, characteristics of DC compound motor. Okay, so compound motors mainly ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 2 types ఉన్నాయి, బట్ ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ కనెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేశాను. కనెక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ద కాంపౌండ్ మోటార్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిఫరెన్షియల్లీ లాంగ్ షంట్ అండ్ షార్ట్ షంట్ అని చెప్పేసి మనం ఫస్ట్ లో డిస్కస్ చేశాను, గుర్తుందా, ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ DC మోటార్స్ లో. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ DC మోటార్స్ లో లాంగ్ షంట్ అండ్ షార్ట్ షంట్ అని చెప్పాను. బట్ ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ద DC కాంపౌండ్ మోటార్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇంటూ 2 types. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్యుములేటివ్ కాంపౌండ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్. ఓకేనా, యాక్చువల్గా సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాంపౌండ్ మోటార్స్ అని చెప్పాను. సో కాంపౌండ్ మోటార్ మనకి ఏంటంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ వన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్మేచర్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ వన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ఆర్మేచర్ అని చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అయితే, అవునా. సమ్ ఫాల్ట్ అంటే ఒక సిరీస్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, షంట్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, అవునా. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే నేను 2 డివైడ్ చేశాను, క్యుములేటివ్ అండ్ డిఫరెన్షియల్. అంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంది, ఇక్కడ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంది. ఫీల్డ్ వైండింగ్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది, అంతే కదా.
right? So the flux produced by the field winding and series field winding, let us say 5SC అనుకుందాం. The flux produced by the shunt field winding ఏమో 5SH అనుకుందాం. ఓకేనా? టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏందమ్మా కుములేటివ్ కాంపౌండ్, డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్. The flux produced by the series field winding aids with shunt field winding అనుకో, this is called cumulative compound. ఓకేనా? Otherwise the series field winding the flux produced by the series field winding opposes the shunt field winding అనుకో, that is called differential compound motor. Okay, అర్థమవుతుందమ్మా? Here I explain you simply. Cumulative compound అంటే ఏంటంటే, since series field aids with shunt field winding the flux is increased. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పాను, the flux produced by the field winding, టూ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉన్నాయి, 5SC ప్లస్ 5SH అనమాట. రెండు యాడ్ అయినాయి అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటంటే కుములేటివ్ కాంపౌండ్ అంటాం. ఓకేనా? సచ్ మెషిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ వేర్ సీరీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. Due to the shunt field, the winding speed will not become excessively high, but due to the series field winding ఏంటంటే it is able to log heavy loads అనమాట. హెవీ లోడ్స్ ని లాగగలవు, జస్ట్ లైక్ ఏ సిరీస్ మోటార్ లాగా. సిరీస్ మోటార్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే కాంపౌండ్ మోటార్స్ కూడా వేర్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్ ఆల్సో వి రిక్వైర్డ్ విల్ యూజ్ క్యుములేటివ్ కాంపౌండ్ అనమాట. కాంపౌండ్ మోటార్స్, ఇదిగోండి కాంపౌండ్ మోటార్స్ హ్యావ్ గ్రేటెస్ట్ అప్లికేషన్ విత్ లోడ్స్ దట్ రిక్వైర్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్. హై స్టార్టింగ్ టార్క్ ఆర్ పల్సేటింగ్ లోడ్. అంటే పల్సేటింగ్ లోడ్ అంటే లోడ్స్ చేంజ్ అవుతా ఉన్నాయి అనుకో, అప్పుడు ఏంటంటే ఈ లోడ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? 5SC ప్లస్ 5SH. అదే డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ అంటే ఏమైందంటే, ఆ ఫ్లక్స్ 5 అనేది ఏమైందంటే దట్ ఈస్ 5SH మైనస్ 5SC అనుకో. సారీ, దిస్ ఇస్ 5. ఓకేనా? 5SC అంటే సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అపోజ్ అని అనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియల్లీ కాంపౌండ్ మోటార్స్. ఓకేనా? దట్స్ వై ఇక్కడ ఇవేంటంటే దిస్ రిజల్ట్స్ ద మోటార్ స్పీడ్ దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఈవెన్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ అనమాట. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అబౌట్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ మోటార్స్. ఓకే, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. ఓకే, ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ సిరీస్ అండ్ కాంపౌండ్ మోటార్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే, సారీ, సిరీస్ అండ్ షంట్, ఈ రెండు కాంబినేషన్ నథింగ్ బట్ కుములేటివ్ అనమాట. చూడండి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ షంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే కుములేటివ్ కాంపౌండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి మనకి. అలాగే కుములేటివ్ అండ్ నథింగ్ బట్ అదే కాంపౌండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. ఓకేనా? కాంపౌండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి, రైట్? సో ఇక్కడ చూడమ్మా, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ వి నో దట్ స్పీడ్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ డ్రా చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంది? సిరీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇదేమో షంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చినాయి. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కుములేటివ్ కాంపౌండ్, దిస్ ఈస్ differential compound. Similarly, torque versus armature current ఏంటమ్మా, this is shunt characteristics వస్తే ఇవేంటమ్మా సిరీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ నథింగ్ బట్ సో డిఫరెన్షియల్ ఏమో ఇది, సో దిస్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ నథింగ్ బట్ ఐ హావ్ సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియల్, దిస్ ఈస్ కుములేటివ్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ కుములేటివ్ కాంపౌండ్, దిస్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ motors. Okay na? Right? Okay, thank you. We'll continue in the next class.